समस्त को गुड मॉर्निंग मोर प्रिय छात्र छात्री एवं मोर सांगसाथी समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना सी सार ओडिया क्लास तरफ एवं समस्त भलरे थे बोली मोर आशा। तेणु वीडियो जदि भल लगुथ निहाती सब्सक्राइब करेंगे मतामत देवे एवं आमे जो द्वितीय वर्षर जो साहित्य ज्योति विभाग बहीटी जो बही पद्य विभाग आम पढ़ुलु। तेणु पद्य विभाग प्रथम आम सारी देलु कौन ना बड़पण तापर सारी तपस्विनी पत्र। आज आम अध्ययन करूँ बा कविता पाठ करूँ बंदीर विरह व्यथा एवं लेखक होउचंती किए ना गोपबंधु दास। तेणु आउ थे मुझे समस्त को सी सार ओडिया क्लास तरफ समस्त को शुभेच्छा। तेणु चलो पिला माने प्रथम आम कौन करी ना गोपबंधु विषय संक्षेप परिचय करदेवी तापर तार सृष्टि संभार तापर आम पशिजा आम जाना सम्यक भाव में तुम मन किसी धारणा आसवाई ये बंदीर विरह व्यथा मु संक्षेप कहि एवं पूर्ण भाव में बंदीर विरह व्यथा को मु आलोचना करदेवी। तेणु आम प्रथम चलो कौन करवा ना यही जो लेखक रही उत्कलमणि गोपबंधु दासंक विषय आम प्रथमे परिचय करिवा। तेणु कविता को अध्ययन करने पूर्वर से उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर तांकर गोटे कविता आम मानक कौन कर दिए ना सिंहरण कर दिए और जातीयतार भाव आनी दिए और जातीय किभली आम जातीयता को किभली आम भल पाइबा और ये जातीय को किभली आम टेक रखा। तेणु तांकर गोटे कविता गोटे विद्यालय हो बा महाविद्यालय हो गोटे कौन होता है गोटे उक्ति ताहा लिखा जाए। से उक्ति हूँ ना मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चाली जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। तेणु तेणु आउ थे मुझे पढ़ी देव ना कविता कमिटी ना आम जातीयता भाव आनी थाए ना मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चाली जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़। तो सुंदर भाव से कौन करते ना गोटे उक्ति बा पंक्ति देई थिले। तेणु आम चलतु प्रथम जाना ये गोपबंधु दासंक विषय जी कि सत्यवादी वन विद्यालय वन विद्यालय प्रतिष्ठित करते। तेणु तांकर प्रथमे आज आम जन्मस्थान को जाना ना देख जन्मस्थान होउचंती ना से होउची पुरी जिला साखीगोपाल निकटस्थ सुआंड ग्राम से जन्मग्रहण करथिले एवं केते मसीह ना से अक्टोबर 9 तारीख 1877 मसीह से जन्मग्रहण करथिले। 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारीख उत्कलमणि गोपबंधु दास पुरीर साखीगोपाल निकटस्थ सुआंड ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। तेणु से एकाधार देखो कौन थे ना जड़े साहित्यकार समाजकार संस्कृतिकार एवं देशात्मककार। से बाल्यवस्थार कौन होता रे ना बाल्यवस्थार से देशर सेवा पाई निजको नियोजित करते जितेबाला से सत्यवादी वन विद्यालय जो प्रतिष्ठित है सही समय तांकर सहपाठीगण थे किए ना नीलकंठ हरिहर सहाचार्य एवं गोपबंधु दास। से कौन करते ना ये ओडिशा पाई बा अनेक लोक मानू बा गांधीजी प्रेरणा से कौन होते ना प्रेरणित हो ये देश किभली उन्नति हेब से सब बेले चेष्टा करुथिले एवं ओडिशा को एक से स्वतंत्र प्रदेश रूपे सब बेले कौन करते ना गढ़ी तोड़ा चाहूले ये उत्कलमणि गोपबंधु दास। एवं गोपबंधुंकर साहित्य को जदि आम पढ़ा बा तार ये साहित्य क्षेत्र में मानविकतार बहुत ढेर अधिक एवं से स्वदेश प्रीति और मानव स्वप्रीति तार मुख्य अवदान थिला। तेणु ये उत्कलमणि गोपबंधु दास को आम आज पर्यंत कौन कर ना चिर नमस्य हो रही था।
ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେ କିଭଳି ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଶକୁ କିଭଳି ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଢେର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରା କବିତା ହେଉ ବା ନଚିକେତା ହେଉ ବା ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶର ଭାବ ଏଇ ଦେଶର ଭାବ ଏଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଭାବ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜାତୀୟତାର ଭାବ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖାତା ବାହାର କର, ପେନ୍ ବାହାର କର ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କହିବି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ କ'ଣ ତଳକୁ ତଳ କରିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ। ଲେଖ ଏଇଟା ପିଲା, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରେ ଲେଖ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ତାପରେ ତଳକୁ ତଳ କରି ଲେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଧର୍ମପଦ, ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଏଇଟା ଧର୍ମପଦ। ତାପରେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଏଇ କାରା କବିତା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ କାରା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତାପରେ ଲେଖ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋମହାତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1915 ଏବଂ ସମାଜ, ଯେଉଁ ଆଜି ନୀତିଦିନ ଭାବରେ ଆଜି ସମାଜ ପେପର ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1919 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ 1915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତିକି ତା'ର ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ବା ଆହୁରି କିଛି ବା କାରା କବିତା ଆହୁରି କିଛି ତା'ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି ତା'ର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ତା'ର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ କହିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେଶାତ୍ମକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ବା ଧର୍ମପଦ। ବା ତାଙ୍କର ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ବାଦ ପେପର ନାଁ ଲେଖ କହିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ସମାଜ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ଏତିକି ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ତା'ର ଟପିକ୍ ରହିଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେବ 1920 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଚୌରାଚୋରି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହିସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 1920 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା, ସେଠାରେ এই ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ଥିଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ, ସେହି ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ସେହି ସଭାର ସଭାପତି ଥିଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରେ ହୋଇ ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିକରି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ବନ୍ଦୀରେ ରହି ତା'ର ବିହରଣ କଥା, ତା'ର ଦୁଃଖଦ କଥା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଉତ୍କଳର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାତୀୟତା ଭାବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜେଲଖାନାରେ ରହି ସେ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଇ ବନ୍ଦୀ, ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟା କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଏବଂ କାରା କବିତା। ଏଇ କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ କ'ଣ ଆସିଅଛି ନା ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ବା ଏଇ ବନ୍ଦୀର କବିତାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ସେ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି କାହା ପୁରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗତେ ନୁହେଁ ନର ପୌରୁଷ, ପରହିତ ସାଧି ମରେ ଯେ ମହିରେ ସେ ହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା
ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଛାୟା ଆସିଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କେଉଁ କବିତାରୁ ବା କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଏହା ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ନା ଦେଖ ନା ଏହି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାଟି ହେଉଛି କାରା କବିତା। ମନେ ରଖ କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି 1923 ମସିହା ବା 24 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଏହି କବିତାଟି, ଯେଉଁ କବିତାଟି ହେଉଛି କାରା କବିତା। ତେଣୁ ଦେଖ ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରହ ବା ଦୁଃଖର ପୀଡ଼ନା ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଏହି ଉତ୍କଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଜେଲ ବନ୍ଦୀ ପରିସରରେ ସେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖ ନା ସେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣରେ ସେ କେମିତି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟ ପରେ ବିହରଣ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାନ କରିଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବା ଦୁଇ ଜଣକୁ କିଭଳି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବିରହର ବ୍ୟଥା ପାଉଛି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲଖାନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ହଜାରିବାଗ ଜେଲଖାନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତା'ର ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ କରି ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ କରି ସେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କେତେ ଦୁଃଖ, ତାର ପରିବେଶ ଦୁଃଖ ପାଇବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିପାହୀ ଜଣେ ଆସିକିରି ଜେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସେ ମନେ କରିଅଛି ଏବଂ ବିରହର କଥା ଭାରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଛି ନା ଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଛି ଓ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କ ସେ ଦେଖିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱକୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ପାଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କବିତାଟି ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିହାତି ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପାଇପାରିଛ। ତେଣୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି କହିଲେ ଦେଖ ନା ଯେତେବେଳେ 1920 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଠିତ ହେଲା କମିଟି, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ସଭାପତି ତ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସଭାପତିରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଲେ। ସେହି ଫଳରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଇଏ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଦୃଶ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିବିଡ଼ ପ୍ରଣୟନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସିପାହୀ ଜେଲ୍ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ତା'ର ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିହାତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଧାରଣା ପାଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବିତାଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେବି ସେତେବେଳକୁ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଥିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଛି ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିକରି କିଭଳି ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜାତୀୟତାର ଭାବ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତି ସରଳ ସହଜରେ କବିତାକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
ଖାତାପତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କ'ଣ କରିବରେ ଲେଖି ନେବ ବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୁଝି ନପାରିବ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କରିକି ଦେଖିକିରି ବୁଝି ନେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଆଜିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ତୁମର ଯେଉଁ କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିକାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନା ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ କବିତାଟିକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କବିତାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନା କାରା କବିତା ସଂକଳନରେ ଏହା ଆସିଅଛି। ଦେଖ ନା ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ତେଣୁ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ କହିଲେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ମଧୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମିଠା କୋମଳ। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ମୃଦୁ ପବନ ବହିଥାଏ, କୋମଳ ପବନ ବହିଥାଏ ବା ମିଠା ଏଠି ତ ମିଠା କହିଲେ ବୁଝିବନି ବା କୋମଳ କହିଲେ ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ଆଜି କ'ଣ ହେଲାରେ ନା ହେଲାଣି ଶେଷ, ଆଜି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ଏବେ ତପନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କେଉଁ ପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକ ସେହି ପରିସରରେ ଜେଲଖାନାର ପରିସର ହଜାରିବାଗ ଜେଲଖାନା ପରିସରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ କହିକିରି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତା'ର ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତପନ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ବିଦାୟ ନେଉଛି ତେଣୁ ବା ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଲେଖକ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ବିଦାୟ ନେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର ଆଜି ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ହୋଇକରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବୁଝିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଦାୟ ନିଏ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ କେତେ ବିଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ବିସ୍ତାର ଆକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆତାପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆକାଶରେ ଏ ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆଜି ଖେଳେଇକି ରହିଛି ନାନା ରଙ୍ଗର ନାନା ରଙ୍ଗ ଆଜି ଖେଳେଇକିରି ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି କିଏ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବା ତପନ। ଦଳେ ଦଳେ ଲକ୍ଷ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବିହଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନ କରିକରି ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜ ବସାକୁ ସେମାନେ ଫେରିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିରହର ବ୍ୟଥା କିଏ ଏ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଶ୍ଚିମ ଦେଶରେ ସେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ଆୟୋଜନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଜି ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇବୁନି ତାର ରଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝେଇବୁ, ତେଣୁ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆକାଶ ଖେଳି ଯାଇଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏ ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କରୁଣର ଗାନ କରି ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। କରୁଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନ ତୋରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରେ ପଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ।
ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚ କରୁଣ ଗାନରେ ସେମାନେ ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଖ ନାଇଁ ତରୁ ଗିରି ତରୁ କହିଲେ ଗଛ ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଏଇ ତରୁ କିଛି ଛାୟା ତାଙ୍କର ଛାୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ବିସ୍ତାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ କିରଣଟା ଆଜି ପଡ଼ିଛି କାହା ପାଖରେ ନା ଏଇ ତରୁ ପାଖରେ ଆଜି ଏଇ ଗିରି ପାଖରେ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ତରୁ ଆଉ ଗିରି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଗୁଡ଼େ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲମ୍ବା ଭଳି ବା ବିସ୍ତାର ଆଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତରୁ ଏବଂ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ମଥାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। ହେମ ବରଣୀ ପାଟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇରେ ନା ସୁନାର ପାଟ ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ତାହାର ଯେଉଁ ଲୋହିତ ସୁନା ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଧାନ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର କିରଣଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିବ ବା ତା ସେଇ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି ସୁନାର ମୁକୁଟ ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଏବଂ କ'ଣ ହଁ ତେଣୁ ଦେଖ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାହାର କିରଣକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ତରୁ ଏବଂ ଏଇ ଗିରିର ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେମିତି ସୁନାର ରଙ୍ଗରେ ବା ସୁନାର ରଙ୍ଗର ପାଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ନା ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରକ୍ତ କଲେ ବା ଚାକର ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜା। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଚାକର ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଚାକର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ମଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ନାଇଁ ପାଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ବାନ୍ଧେ କି ନାଇଁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇଟା ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ନା ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚାକର ବା ତା'ର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥାଏ ନା ଏଇ ହେମବରଣୀ ପାଟ ଭଳି ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ତରୁ ଏବଂ ଗିରିକୁ ଆଜି ହେମବରଣୀର ପାଟ ତା ମଥାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବିଷୟଟି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ।